नमस्कार। जाति नंदीघोष कनक्लेव 2024 को आपण समस्त को स्वागत। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ, जय नंदीघोष। जय नंदीघोष एथि कहूँ जे 4 वर्ष है नंदीघोष टीवी तार यात्रा जो आरंभ करथिला 4 वर्ष तले आज 4th वर्ष रे पदार्पण करिछि एवं सी आगु को बढ़ुछि एवं तार जय यात्रा अर्थात आपण मानकर सेवा करिवार यात्रा जारी रखिछि। मु सेथि पे पुणी कहूछि जय नंदीघोष। मंचासीन मुख्य अतिथि डॉक्टर संतृप्त मिश्र, आम अनुष्ठान मुख्य मंच तले बसिछन्ति आमर अध्यक्ष, आमर मार्गदर्शक मान्यवर सांसद श्रीयुक्त मानस रंजन मंगराज, नंदीघोष टीवी सीईओ श्रीयुक्त जब्बर सिंह पनवार, मंच सेपाखारे बसिथिबा मोर गुरुजन माने, मोर बंधु माने, मोर सहकर्मी माने समस्त को आज ये अवसर में प्रणाम जनाऊँगी एवं नंदीघोष टीवी संपर्क रे एवं ए कनक्लेव संपर्क रे आपण मानकु 2 पद केवल कहबी। ए जाति नंदीघोष कनक्लेव आमे तो 4 वर्ष तले नंदीघोष टीवी आत्मप्रकाश कला एवं से दिन ठारू आमे जाति नंदीघोष कनक्लेव आरंभ करिछु एवं ए ना कहीं ये जाति नंदीघोष नाटी आमे कोठु आनिलु, कहीं आनिलु एवं या पछर कारण कौन से संपर्क रे आपण को सम्यक सूचना देकर मोर वक्तव्य सांग करी। ये जाति नंदीघोष शब्दटी आपण समस्ते जानती प्रचंड स्वाभिमानी पुरुष मधुबाबूंकर कविता, से कवितार उद्धृत तार अर्थ हेउछि जे जाति पाई बोलिकरी आमे मध्य उत्सर्गीकृत, आमे मध्य निजको उत्सर्ग करिछु एवं संकल्प नेइछु जे जाति पाई जहा करिवार आवश्यकता बा ओडिशा पाई ए राज्य पाई जहा करिवार आवश्यकता नंदीघोष टीवी ताहा करिवो एवं जेते बाधा विघ्न आसु पछे आमे आमर लक्ष्य पथरु विच्युत हेबु नाही। जेमते गायत्री और शुभलक्ष्मी आपण मानकु प्रथमरु सूचना देउथिले जे फेब्रुआरी 2020 मसिया 13 तारिख रे नंदीघोष टीवी आत्मप्रकाश करिथिला। स्वनक्षत्र परिप्रेक्षी रे जाति नंदीघोष कनक्लेव आम आयोजन करिछु। एभली एक शीर्षक कहीं नहींछु से संपर्क में आपको सूचना देली। सुचला सुफला शस्य श्यामला ओडिशा अतीतर अनेक गौरव कहानी बहन करिछि। तार दायद हिसाब रे आमे निजको गौरवान्वित मन करुछु। जगतर नाथ श्री जगन्नाथ ए जातिर आराध्य देवता, नेता और सर्वमय कर्ता, तांकर इच्छा बिना एठी पत्र भी हलेनी। 1947 मसीह रे स्वाधीनता हासिल करिवार बहु पूर्वरु अर्थात 1936 मसीह रे भाषा भित्तिरे ओडिशा एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला बा प्रदेश रो मान्यता पाइला, किंतु 1936 मसीह जे ए जातिर जन्मदिन ताहा नुहे। एहाकु नै कहा मन रे द्वंद्व रहिबा मध्य उचित नुहे। ओडिया जातिर इतिहास केते प्राचीन ताहा बे कहिबा मध्य मुश्किल। जटणी निकटरे थिबा गोटे गाँरु किछि वर्ष तले पुरातत्व खनन बेले 4000 वर्ष तलर सभ्यतार अवशेष मिली। 1000 वर्ष तले श्रीमंदिर निर्माण होइछि। 2000 वर्ष तले कलिंग युद्ध अनुष्ठित होइथिला दयानदी कूଳରେ। एमिति केते कोन माइल खुंट आम इतिहास रे जोड़ी होकर रही। पुराण को जदि जीवा द्वापर युगरे महाभारत युद्ध समय रे कलिंग राजा कौरवों पक्षर युद्ध करथिले बोली कहा जाए। प्रभु श्रीरामचंद्र त्रेता युगरे जेतेबेले वनवास करुथिले सेतेबेले माल्यवंत अंचल रे बा दंडकारण्य रे किछि समय अतिबाहित करथिबा कथा मध्य कहा जाए। सेतेबेले मध्य ओडिया जाति थिला, सेतेबेले मध्य ओडिया परंपरा थिला, ओडिशार संस्कृति थिला। तेबे 1936 मसीहा होची एक चिन्ह आईनगत एवं आधुनिक ओडिशार एक नुआ रूपरेख पाई बोलिक 100 वर्ष पूर्ति को नहीं वर्तमान सबुठी अंक कषा चली, रंग तुलीर परीक्षा निरीक्षा चली। आमे माने अत्यंत भाग्यवान जे आमे जदिओ 1936 मसीहा बेलू नथिलु बा ओडिशा गठन रे कोनोसी सहायक हेई पारि नथिलु बा सहायता आमर किछि कोनोसी अवदान नथिला, किंतु आमे भाग्यवान एथिपाई जे जेतेबेले 2036 मसीहा जेतेबेले ओडिशा 100 वर्ष पूर्ति करिवो
ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଅବଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅବଦାନ କରିପାରିବୁ ବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ କନକ୍ଲେଭ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିତର୍କ କରୁଛୁ, ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛୁ ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 2036 ମସିହା ପାଇଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିତର୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛୁ ବା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି କନକ୍ଲେଭ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଏ ସିଓ ଥିଲେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଓ ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି ଆମକୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ସେଟା ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଯେ 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ଆମେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବୁ। ମୁଁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମର ସିଓ ଜବର ସିଂ ପନୱାର କହୁଥିଲେ ୟା ପରେ ପରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପରେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ 3 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାନସେନ ସିଂ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଧାରା ସାମଲ କବୟତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏଠି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କାଳିଆର ଗୀତ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତୋ କଳା କଳଙ୍କ ବୋଳିଦେ, ତୋ କଳା ଅନ୍ଧାର ମୋତେ ବୋଳିଦେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୀତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ, ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି କରିବା ଲାଗି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଦାଲତ ପରିସର ବାହାରକୁ ବାହାରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମଧୁମାଧବ ଜେନା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୀତାଂଶୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ସେଭଳି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମେ ଭାରତ ମସଲାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏବଂ ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସର ଯିଏ ଖିମଜି ଗ୍ରୁପର ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିତେଶ ଖିମଜି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ এই ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବା ଯିବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଏଠି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ୟା ପର ଅଧିବେଶନରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ଶିରିନ ସେଠୀ ସେ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଆଇ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ଏଆଇ ଯୁଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଉପରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସିନେମା ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେବତୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କହିବେ କେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖିଛୁ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ
वरिष्ठ सांबादिक प्रदोष पट्टनायक अंशग्रहण करेंगे से अमर शतपथी अंशग्रहण करेंगे आहरी आहरी अनेक राजनेता से अंशग्रहण करेंगे आपण मान अनुरोध से सबुजाक अधिवेशन रे एवं आम सहित सामिल हेबे आपण माने आशीर्वाद करने ये समस्त उपस्थित अच्छा से आपण मान अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, जय नंदी घोष।